ഫാദേഴ്സ് ഡേ അല്ല, ഇദ്ദേഹത്തെ കഴുതാനല്ലേ ഇടണ്ടേ? ഇങ്ങനെ ഇടാന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. Say something about your daddy and your granddaddy. My father is a very, very good man. I hope one day I'm half as good as he is. My Appachan is the foundation for our entire family. We miss him a lot. Thank you. What speciality you are looking at your daddy and what he teaches you? He's very stable. I never have to question his goodness, so I can always trust that whatever he does is always for my good. When you are in trouble, did you ask him nowadays? Oh yeah, when I was in trouble, sometimes I got in trouble with him because I was doing something bad. But whenever I was in trouble, I can always go to him. You being the eldest one, eldest son, what is your today's message? How you made it out of this, you know? Yeah, I did think a lot about my father and my father's father, and then what kind of father I want to be, what father I want him to be one day, God willing, when I was preparing. So that was all part of the message. Thank you so much. Today's message was wonderful. Thank you. Thank you. You connected it with biological children to loving God's children. Thank you. You will. Something about your daddy? My daddy? I love my dad. Father's Day, on Father's Day, what do you want to say? I don't think I can find Thank you. like he's the best. Thank you. Yeah, he's the best dad. He's the best. Are you Thank you. still looking answers from him or when you are in trouble? Sometimes. What about you? Do you speak to him? Of course. Even yesterday I talked to him. Thank you so much. Yeah. Thank you. Have a wonderful Father's Day. You too. Thank you. What about your daddy? I love you, Dad. Yeah. Any special message on Father's Day? What is your experience with your daddy? What about your daddy? What about you? Thank you so much. Uncle visiting ആണോ? അതെ, വിസിറ്റ്. എവിടുന്നാ വന്നേ? ഞാൻ കോട്ടയം. കോട്ടയത്ത് എവിടെയാ? കോട്ടയം കൊല്ലാടെന്ന് പറയും. കൊല്ലാണ്. എൻ്റെ ഇവിടെ കറി വെച്ചാണ്. ഓ, അത് ശരി. ഹാപ്പി ഫാദേഴ്സ് ഡേ. അങ്ങളുടെ പേരെന്താ? തോമസ്. എവിടെ നാട്ടിൽ? കോട്ടയം. ഇവിടെ പള്ളി സ്ഥിരം വരുന്നതല്ലേ? അതല്ല. What about your daddy? On Father's Day, how do you remember your daddy? My daddy passed away back in 1975. Okay, but what is your memories? On this Father's Day, how you remember your daddy? I don't know what to say. What to say? He was very loving, yeah? Okay. Nothing to say much about your daddy? No. Okay. Thank you, Manamon uncle. Thank you. Thank you very much. Uncle, you have seen memories about your daddy? Oh, yeah, a lot of memories, but Yeah. Today, how you remember your daddy? oh, he's He worked for us. He lived for us. 10 Out of 10. Yeah, I am the 6th out of 10. Oh, okay. 7 boys. Okay. You can imagine, Right. He worked he for was you. very disciplined. Yeah. Right. But, he's a Achan. Yeah. So he had to, he was Yeah. Achan. Yeah. So he has to, Yeah. have him, all of us in that. Yeah. Thank you, Joseph. Thank you. Yeah. And I know you talked a lot about your daddy. How you remember today? Oh, I remember him every day. He was also a pastor, right? My dad was a pastor also. So, I'm his favorite daughter. I'm the oldest. But I miss him a lot. Right. I miss him a lot. Whenever I see my pastors, I remember him. Yeah. So. See, I always have respect for pastors. No matter what, I don't say anything bad about it. Because I remember that role. Their sacrifice, Role, their sacrifice bringing up the children out. From the very beginning, I have seen the robe. So I have full respect for that robe and Achans. Yeah. That's true. That's true. I don't. I know. I don't agree with that. That's true. Yeah. I respect that. I know. My dad and my uncle, my cousin. All three of them were pastors. My cousin was a bishop and a moderator. Yeah. Moderator, probably everybody
everybody knows. He visited us. He came here for a conference. Oh, okay. Yeah, CSI conference in Galveston. Galveston. Yeah, he was the moderator for the CSI. That was around 10 years back, something? Yeah, right? St. Yeah. Piers for 99? Was it 99? Yeah, yeah. 99. Oh, yeah. Auntie, what are your memories on your daddy? എൻ്റെ ഡാഡിയുടെ മെമ്മറി ഒന്നും പറയാനില്ല അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഓർത്തെടുക്കുന്നേ ഉള്ളല്ലേ? എൻ്റെ ഡാഡി I was the youngest. Yeah. So I had all kinds of privileges in the house. I was actually 10 and 8 years younger than Yeah. my brother and sister. So you are the loving glad I of was baby of the house, and I was queen of the house. kind of. So my brother used to say, oh, he wants to Yeah. go for a movie. So you go ask. അതൊന്നും ഇതിലിടല്ലേ. Okay, cut out all that. Okay, my memory about my father is he was a loving father, but he was strict. He gave me a lot of guidance as to how important it is to be independent. In spite of being a girl, he encouraged me to be independent and set some goal and go for it. That's how I came here and how I became who I am. Right. And we see a lot of qualities in you. You inherited from whom? Your daddy or mummy? Mother was more like a loving mother. Okay. So all the other things actually came from my father. Oh, you have wonderful qualities of your, Thank you so much, Auntie. Thank you. ആൻറ്റി ഇന്ന് ഫാദേഴ്സ് ഡേയിൽ ഡാഡിയെ പറ്റി എന്താ ഒരു ഓർമ്മ? 2 വാക്ക്. എൻ്റെ ഡാഡിയെ അതെ. പ്ലസ് യുവർ ചിൽഡ്രൻസ് ഡാഡി ഓൾസോ. രാജനങ്കലിനെ പറ്റി. We missed them so much. Yeah. My father was a great man. ആൻറ്റി കാണുന്ന ക്വാളിറ്റി ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി എന്തായിരുന്നു? ആൻറ്റി ഗേൾസ് ആയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല, ഡാഡി നല്ല പെറ്റായിരുന്നല്ലോ. Yeah, the problem was my father was in service. Right, you missed a lot. Okay. So after that he was in Kuwait. So we hardly saw him. Yeah, I know. But daddy sacrificed a lot for us. He gave a good education. Yep, that was his main thing. Everybody has to have education. Yeah. Good education. Very nice. All my brothers have gone to college. I'm the only one who didn't go to college, but that's okay. ആൻറ്റി ഒരു 2 ലൈൻ ഡാഡിക്ക് വേണ്ടി ഒരു 2 ലൈൻ പാടാം. ഒരു 2 ലൈൻ. ഓക്കെ. ഇപ്പം ശബ്ദമില്ലല്ലേ? ഓക്കെ. ആൻറ്റിയുടെ വോയിസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ. എനിക്ക് ട്രബിൾ വന്നതിന് സ്വർത്തോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം മനസ്സിലായി. ആൻറ്റിയുടെ ആ പഴയ ഐ നോ വി ആർ ഏജിങ്. എൻ്റെ ഡാഡി മരിച്ചുപോയി. ബട്ട് യുവർ മെമ്മറീസ് 1 ലൈൻ 2 ലൈൻ. എൻ്റെ പൊന്നച്ഛ കൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ കൊണ്ടിടാനുള്ള പരിപാടി എനിക്ക് ഡാഡി ഫാദേഴ്സ് ഡേ അല്ലേ ഇന്ന്? ഫാദേഴ്സ് ഡേ അല്ലേ? എന്തായിരുന്നു? എവിടെ ആയിരുന്നു? വേണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു അച്ഛാ. ഒന്നും ഓർമ്മയില്ലേ? ഞാനിടും, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇടും. ഹാപ്പി ഫാദേഴ്സ് ഡേ. താങ്ക് യു. എന്നാ ഉണ്ട് ഡാഡിയെ പറ്റി 2 വാക്ക് പറയാനുണ്ടോ? ഓക്കെ, ലേറ്റർ. Thank you. Say something about your daddy. Mother. Shiny, 2 words about your daddy. ഒന്നുമില്ല. No.
ഷോപ്പിംഗ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കണേ. Say something about your daddy. Oh, I miss my dad. He's the best. Happy Father's Day. Alison, say something about your daddy. Let me think, Uncle. You come Yeah, all right. I will come back. Say about your daddy 2 lines. Jesse, you didn't take? I did. ഞങ്ങൾ പോയത്. Chamandi, do you have something to say about your daddy? Something about your daddy? എത്രാമത്തെ മോളായിരുന്നു? ഞാനോ? മൂന്നാമത്തെ. എന്നോട് എന്നെ ഒന്ന് ജോലി ചെയ്യട്ടെ. മൂന്നാമത്തെ. 8 പേരാ. ഞാൻ 2 എടുക്കുവാണ്. എൻ്റെ ഇപ്പം വളരെ പ്രയാസം. കുഴപ്പമില്ല, ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി. എവിടെ ആയിരുന്നു, എന്തോ ആയിരുന്നു എന്നൊന്ന് പറയാമോ? എൻ്റെ ഫാദറിനെ അതെ അതെ. എൻ്റെ ഫാദർ അങ്കിൾ എത്രാമത്തെ മോനായിരുന്നു എന്നൊക്കെ? ഞാൻ 2ാമത്തെ മോനാണ്. എൻ്റെ ഫാദർ റബ്ബർ ബോർഡിലെ കോട്ടയത്തെ റബ്ബർ ബോർഡിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ, കോട്ടയത്തെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ള. അതെ അതെ. അവിടെ ഇതിലായിരുന്നു, അക്കൗണ്ട്സിലായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ കോട്ടയത്ത് പഠിച്ചു, തൃശ്ശൂർ പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ബോംബെ വന്നു, ജോലി ചെയ്തു. മദ്രാസിൽ ജോലി ചെയ്ത് തിരിച്ച് ബോംബെ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ബോംബെയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇനി പോന്നു. താങ്ക് യു മക്കളെ, താങ്ക് യു മക്കളെ. തൃശ്ശൂർ എന്തോ പഠിച്ചത്? പോളിടെക്നിക്. ഏത് വർഷമായിരുന്നു? വർഷമൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്കിപ്പം തൃശ്ശൂർ പോളിടെക്നിക് ഏത് ബ്രാഞ്ചായിരുന്നു? ഞാൻ മെക്കാനിക്കലായിരുന്നു. ഓക്കെ. പിന്നീട് ജീവിതം മുഴുവൻ ഞാൻ കോട്ടയം നാട്ടകത്തായിരുന്നു. ഓക്കെ. ഞാൻ പഠിച്ചത് അളകപ്പ പോളിടെക്നിക് തൃശ്ശൂർ. ഓക്കെ. അവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചാണ് പഠിച്ചല്ലേ? അവിടെ ഓക്കെ. താങ്ക് യു മക്കളെ. Happy Father's Day, Papa. We love you. Thank you for always being hardworking and taking care of us whenever we need you. Thank you. Your name? Rebecca Varghese. Happy Father's Day, Dad. Thank you so much for making us food and for always doing everything that needs to get done. I appreciate you very much. Happy Father's Day. Why he didn't come today? Oh, he was just busy. Okay. Thank you. Good afternoon. I'm just taking a moment to say Happy Father's Day to all the fathers out there, especially my father. Definitely grateful for his continued support and leadership in establishing our family on a basis of faith and Christian principles. Thank you all. May God bless. Do you still ask questions or get answers from your daddy? Yeah, definitely. I still turn to my dad for his wisdom and guidance. Thank you. What do you remember especially about your daddy? Some childhood memories? I think what I look back most fondly on is when I was young. My dad was on the church committee at that time, and I was always following him to the church and helping him and assisting him. Was his little helper, and I think that set my premise on the dedication to the church and the faith. Thank you. ഈ ഫാദേഴ്സ് ഡേയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ പപ്പായെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കംസ് ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് മെമ്മറീസ്. എല്ലാ ദിവസവും ഓർക്കുന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ബാഡ്ലി മിസ് ഇറ്റ്. Love you, Papa. Love you, Papa. ഹാപ്പി ഫാദേഴ്സ് ഡേ. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫാദേഴ്സ് ഡേ വരുമ്പോഴാണ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയെങ്കിലും നമ്മുടെ പേരൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദറിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തൊരു ക്യാരക്ടർ എൻ്റെ ഫാദർ. സോ ഹാപ്പി ഫാദേഴ്സ് ഡേ. താങ്ക് യു ജിറ്റലി. ഡാഡിയെക്കുറിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഡാഡിയെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഡാഡിയെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ ജനിച്ചതിൻ്റെ 33ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഫാദർ മരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല.
അത്രയും നല്ല ഓർമ്മകൾ മാത്രം. അമ്മമ്മ ഡാഡിയെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞ് 2 സെക്കൻഡ്. അമ്മയുടെ ഡാഡിയെ പറ്റി ഫാദേഴ്സ് ഡേ പറയാം. ഫാദറിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഫാദേഴ്സ് ഡേ. ഫാദർ ഡേ ഒന്നും പറയണ്ട. ഐ ലവ് യു ഡാഡി എന്ന് പറയാം. ഐ ലവ് യു പപ്പ. അത്രയൊന്നും വേണം. ഫാദറല്ലേ എല്ലാ സാക്രിഫൈസും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ലെവലിലെത്തി എല്ലാം നമ്മളെല്ലാം ഈ ലെവലിലെത്തിയത് പോലെല്ലാം പേരൻസിൻ്റെ ഡാഡിയുടെയും മെയിൻ തീരുമാനങ്ങളാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയില്ലേ, അത് തന്നെ ഒരു ഡാഡിയുടെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. എത്ര ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട്? സിബ്ലിങ്സ് എത്ര പേരാണ്? നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രദറേ ഉള്ളൂ, മൂത്ത ബ്രദർ. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഫാദേഴ്സ് ഡേ വിഷ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദറിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പം അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം 12 വർഷമായി. 2012 അച്ഛൻ മരിച്ചത്. അച്ഛ കാരണമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത്. അച്ഛയുടെ സിസ്റ്ററാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫയൽ ചെയ്ത് അച്ഛയെ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് 2001 2012 കാലിഫോർണിയ വെച്ചാണ് അച്ഛൻ മരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ നാട്ടിൽ കൊണ്ടാണ് അടക്കിയത്. എന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത്. അച്ഛയെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഓർമ്മകളുണ്ട്. എന്നെ ആദ്യമായിട്ടൊരു സിനിമ കൊണ്ട് തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ട് കാണിച്ചത് അച്ഛയാണ്. അതാണ് ഞാനിപ്പം പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ സ്കൂളിലൊക്കെ എന്നാ പറയുന്നത്, സ്കൂളിൽ പേരൻസിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറയുമ്പോൾ അച്ഛയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്കൂളിൽ. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം മാമ്മൂട്, ചങ്ങനാശ്ശേരി മാമ്മൂട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അവിടുത്തെ സെൻറ്റ് പോസിയസ് ചർച്ചിലാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ബ്രദർ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട്. ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ മോൻ. ഞങ്ങൾ 2 വയസ്സിന് വ്യത്യാസമാണ്. ഈ ഡാഡിയുടെ ചെറുപ്പകാലത്തിലെ ഓർമ്മകൾ പറഞ്ഞപ്പോഴേ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകം ഡാഡിയുടെ ജോലി അത് സംബന്ധിച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? അച്ഛൻ്റെ ജോലി, അച്ഛൻ നാട്ടിലൊരു നല്ലൊരു കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ. അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 7ാം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പയറും അങ്ങനെ പശുക്കളും ഒക്കെ വളർത്തിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അച്ഛ ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യും. രാത്രി നൈറ്റായിരുന്നു ഇന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ മമ്മി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ സർവൈവ് ചെയ്ത ടൈം. അച്ഛൻ മരിച്ചത് പെട്ടെന്നാണ് മരിച്ചത്. നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ പുറത്ത് നടക്കാൻ പോയ അച്ഛ തിരിച്ചു വന്ന് അങ്ങനെ കസിൻ്റെ കൂടെ പോയപ്പോഴത്തേക്കിന് വേദന എടുക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്നപ്പോഴും പുള്ളി അങ്ങ് പുറകോട്ട് പോയാൽ അവിടെ വെച്ച് മരിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന്. സോ ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് ആയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന്. ഹി വാസ് ഓൺലി 58 years old that time. ഈ 2024 ഫാദേഴ്സ് ഡേയിൽ ഫാദറിനെ ഓർമ്മിച്ചതിന് ഒത്തിരി നന്ദി. താങ്ക് യു ഷോബിൻ. താങ്ക് യു. എൻ്റെ പിതാവ് നീതിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് പലരുടെയും അപമാനത്തിന് പാത്രഭൂതനായിരുന്നു. എന്നാൽ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി ചെയ്യാൻ പിതാവിന് സാമ്പത്തികമുണ്ടായിരുന്നു, വളരെ വലിയ ആരോഗ്യമുണ്ടായിരുന്നു. സമൂഹത്തിലെ ഏതാവശ്യത്തിനും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സഭയിലെ അടക്കങ്ങൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിതാവ് ഏറ്റവും വലുത്. പിതാവ് ഒരു കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മോനെ ചതിവ് മാത്രം കാണിക്കരുത്, ജീവിതത്തിൽ ചതിവ് കാണിച്ചാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൊലപാതകം. അതുകൊണ്ട് നീ ദൈവത്തെ സേവിക്കുക, ദൈവം നിന്നെ നടത്തും. അതാണ് എൻ്റെ പിതാവിനോട് അവസാനം പറഞ്ഞത്. ആ പിതാവിൻ്റെ മരണത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇന്നും ഞങ്ങളെയെല്ലാം ഞെട്ടിക്കുന്നു. പുള്ളിക്ക് നല്ല തയ്യാറായിരുന്നു പോകാൻ. പിതാവിനെ ഓർത്ത് വലിയ സന്തോഷത്തോടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. താങ്ക് യു അച്ഛാ.